नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रं प्रचोदयात्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे देवा उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्दगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाणिनयनं वन्दे मुकुन्दः प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। यस्याङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके काले बालविदुर्गले च गरलं यशोरदीव्यालुरात् सोऽयं विभूषणासुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु मां। श्रीशङ्करं पातु मां। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। सोमनाथ महादेव की जय। द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। આગળ તમારી બાજુ અવાજ મારા કાનમાં આવે છે. તમારી બાજુ તમારી બાજુ આ સાઈડ તમારી સામે નીકળજો બહાર. બસ નમામિ શમીશાન નિર્વાણરૂપં વિભું વ્યાપકં ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं
गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारान्निशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं चलत्कुण्डलम्बो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशशर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रहृष्टं प्रगल्भं परेशम् अचन्द्रम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता मुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावत् उमानानुपादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न यावत् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं एव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदताताप्यमानं प्रभो पाहियापन् नमामि च शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ॐ नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय
રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય. હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ 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 નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ 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 નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. કૈલાસ સંહિતાના છેલ્લા ચેપ્ટરમાં મહિમ્ન સ્તોત્ર બતાવ્યું છે, જેમાં શિવપુરાણનો સાર બતાવવામાં આવ્યો. આખું શિવપુરાણ એક જ સ્તોત્રમાં આદિ પુષ્પદંત મહારાજ રચિત છે. મહાદેવાય શિવાય શંકરાય ચ નમો નમઃ. છેલ્લા દિવસની કથા એવી હોય છે કે તમે એક દિવસ બેઠો એટલે 8 દિવસ સંભળાય છે. શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રની રચના પુષ્પદંત મહારાજ દ્વારા થઈ છે. કુલ 43 શ્લોક છે, જેમાં શિવજીની વાંગમય પૂજા, એટલે જેવી રીતે આપણે 9 દિવસથી કરીએ છીએ આ વાંગમય પૂજા છે, શબ્દોથી થતી પૂજા. એટલા માટે તો વક્તા અને વાંચતા શિવપુરાણ બોલે, કેમ કે શિવપુરાણ એ શિવ છે, એને વાંચતા પૂજા કરતી જવાની ક્રમશ. પુષ્પદંત મહારાજ કોણ છે, જેને આ સ્તોત્રની રચના કરી હતી, પહેલા એની ચર્ચા કરી. આવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે એ માટે આપણે પુષ્પદંત મહારાજ કોણ છે એની ચર્ચા કરી. કાશી નગરીમાં ચિત્રરથ નામનો રાજા છે, જે શિવભક્ત છે. નિત્ય પૂજા માટે તેણે શિવજીના પ્રિય ફળ, ફૂલ, બીલીપત્ર આદિ માટે એક બગીચો બનાવ્યો છે, મહાદેવની પૂજા માટે સ્પેશિયલ. તે બગીચામાંથી ફળ, ફૂલ આદિ લઈ તે ચિત્રરથ રાજા નિત્ય શિવ પૂજા કરે છે. એક દિવસ પુષ્પદંત મહારાજ કાશીનગરમાં આકાશમાં સ્થિત થયા. ગંધર્વ છે, ભ્રમણ કરતા હતા. તો એ સમયે પુષ્પદંત મહારાજનું ધ્યાન રાજા ચિત્રરથના બગીચા ઉપર પડ્યું. મંત્રમુગ્ધ થયા ગંધર્વરાજ પુષ્પદંત મહારાજ સ્વર્ગમાં રહેતા. દેવ સંગીતમાં વિશારદ છે, તેથી તેમની પાસે દેવી શક્તિ હતી. પુષ્પદંત મહારાજ શિવભક્ત છે, તેથી તેણે રાજા ચિત્રરથના બગીચામાંથી પૂજા માટે પુષ્પોની ચોરી કરવા લાગ્યા. રાજા ચિત્રરથને ખબર પડી કે કોઈ શિવ નિર્માલ્ય પુષ્પો, પત્ર એની ચોરી કરે છે. દેવી શક્તિ વડે પુષ્પદંત મહારાજ શિવજી માટે પુષ્પો લેતા હતા. ચોરીનો ભેદ ખોલવા માટે રાજા ચિત્રરથના મંત્રીએ બગીચામાં શિવ નિર્માલ્ય પુષ્પને પાથરી દીધા. બીલીપત્ર પાથરા કે જેની ઉપર પગ મુકાય અને કોઈ મૂકે તો દેવી શક્તિ નાશ થાય. એટલા માટે બગીચામાં ચારે બાજુ શિવ નિર્માલ્ય, એટલે આપણે ત્યાં બીલીપત્ર પડ્યું હોય, ફૂલ પડ્યું હોય, બીલીપત્ર પડ્યું હોય, તુલસી પડ્યું હોય, તો એની ઉપર પગ મુકાતો નથી. બગીચામાં ચારે બાજુ આવા પુષ્પોની પથારી કરી તો જો શિવ નિર્માલ્યના પગમાં કચડાય તો તરત દેવી શક્તિ નાશ થાય અને કોણે ચોરી કરી છે એ ભેદ સંકેલાય છે. આમ વિચારી રાજા ચિત્રરથ જતા રહ્યા. પુષ્પદંત મહારાજ
શિવ નિર્માલ્યના અપરાધથી અજાણ છે, તેને ખબર નથી કે આથી અપરાધ થાય છે, મહાદેવનો અપરાધ. પુષ્પદંત મહારાજ પુષ્પની ચોરી કરવા માટે કાશીમાં આવ્યા. નિત્ય ક્રમ મુજબ શિવ નિર્માલ્ય બિલ્વપત્ર ઉપર પગ પડી જતા શિવજીને ક્રોધ આવ્યો છે. શિવજીના ક્રોધના કારણે પુષ્પદંત મહારાજે ગાંધર્વ પદ જે એનું હતું, એની પ્રતિષ્ઠા હતી, એ ખોયું. શિવજીએ એમાંથી બાકાત કર્યા કે તમે આને લાયક નથી. અભિમાન નષ્ટ થયું. પુષ્પદંત મહારાજ મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગયા. તેથી રાજા ચિત્રરથે એને પકડી લીધા છે. પછી રાજાને ખબર પડી કે આ તો શિવ ભક્ત છે. તેથી રાજાએ પુષ્પદંત મહારાજને માફ કર્યા, કેમ કે શિવજીની જે પૂજા કરતો હોય તો બધામાં શિવ જોવે, એટલે એને માફ કરી દીધા છે. પરંતુ શિવજી શિવ નિર્માલ્યના અપરાધમાંથી મુક્ત નથી કરતા. તો પુષ્પદંત મહારાજે શિવજીને રીઝવવા માટે સ્તુતિ કરી છે. એનું નામ છે શિવ મહિમ્ન સ્તુતિ, જે શિવજીને અતિ પ્રિય છે. આ સ્તોત્ર સાંભળી શિવજી બહુ પ્રસન્ન થયા. શ્રી પુષ્પદંત મહારાજને ગાંધર્વ પદ ફરી પ્રાપ્ત થયું અને શિવ નિર્માલ્ય રૂપી બિલ્વપત્રના અપમાનમાંથી એને મુક્તિ મળે છે, જેનો પાઠ કરવાથી શિવજી અતિ પ્રસન્ન થાય છે. શિવજીની વાંગમયી એટલે કે શબ્દોથી થતી પૂજા છે. આ બોલતા બોલતા જાઓ, વાંચતા જાઓ, જેમ વાંચો એમ શિવજીની પૂજા થાય છે. એમાં કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. અતિ પ્રિય શિવજીને એવા 43 શ્લોક છે. શિવજીના જયઘોષ સાથે આપણે એમાં પ્રવેશ કરીએ. બોલીએ રામેશ્વર ભગવાન કી જય. પહેલો શ્લોક બતાવ્યો છે. મહિમ્ના પારમ તે પરમ વિદુષો યદ્ર સદૃશી સ્તુતિર્બ્રહ્માદીનાં મપી તદવસન્નસ્તૈરા અથાચ સર્વ સ્વમતિ પરિણામાવધિગુણં મમ એષ્ય સ્તોત્રે ભરનિરપવાદઃ પરિકર. કે હે પ્રભુ, મોટા મોટા વિદ્વાનો અને યોગીઓ તમારા મહિમાનું વર્ણન નથી કરી શકતા. તો હું તો એક સાધારણ ગંધર્વ છું. હું નથી જાણી શકતો મહાદેવ નિરાકાર રૂપને. હું તો એક સાધારણ બાળક છું. બાળક બની ગયા પહેલા શ્લોકથી અને પહેલી જ લાઈનમાં. તમને ક્યાંથી જાણી શકું? હે મહાદેવ, હું તમારા મહિમાને જાણતો નથી, છતાં તમારી સ્તુતિ કરું. નથી જાણતો કાંઈ, મને વેદ નથી આવડતો, હું બ્રાહ્મણ નથી, હું ગંધર્વ છું. પક્ષીઓ જેમ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઉડાન ભરે છે, એવી રીતે તે જ પ્રમાણે સર્વજનો પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે આપની સ્તુતિ કરે છે. આપનો મહિમા અક્ષય અપાત્ર છે. કેમ કે હે શિવજી, તમારી સ્તુતિ તો બ્રહ્માજી પણ કરવા સમર્થ નથી. મારી મતિ અનુસાર ભક્તિભાવથી સ્તુતિ કરું છું. માટે હે ભગવાન, હે ભોલેનાથ, તમે મારા હૃદયમાં આવો. પ્રાર્થના કરી સરસ્વતીજીને પ્રાર્થના કરી કે હે ભગવતી, આપ પણ કૃપા કરો, જેથી કરીને હું શિવજીનો મહિમા ગાઈ શકું. ભાવ ભક્તિ યુક્ત સ્તુતિનો સ્વીકાર કરો. હે ભોલેનાથ, મારા ભાવને કેન્દ્રમાં રાખી સ્તુતિનો સ્વીકાર કરો. બીજા શ્લોકમાં શિવજીનો મહિમા કહેતા પુષ્પદંત મહારાજ આગળ કહે છે. અતિ પંથાનમ તવ ચ મહિમા વાંગમનસયો અદ્રાત્યાસ્ત્વં વૃત્યાં ચકિતમપી દત્તે શ્રુતિરપી सकस्य स्तोतव्यं कतिविधगुणं कश विषय पदे सर्वाचीने पतते न मनः कश्य नवज. કહે છે કે હે શિવજી, તમારી વ્યાખ્યા કરવી અસંભવ છે. મન કર્મ વચન દ્વારા જ એ સંભવ નથી. તમારો મહિમા તો વેદો પણ નથી જાણી શકતા. વેદ પણ નેતિ નેતિ કહે છે, ન ઇતિ ન ઇતિ. તમારો કોઈ અંત નથી. હવે હે દેવ, તમારા સ્વરૂપ અને મહિમા હું જાણી શકતો નથી. વેદ પણ નથી જાણી શકતા. હે દેવ, જ્યારે તમે નિરાકારમાંથી સાકાર બનો છો, ત્યારે તમારા ભક્તો તમારું વર્ણન કરતા થાકતા નથી. તે ભક્તો ઉપર આપ સદા તમારી કૃપાનો વરસાદ કરતા રહો છો.
અને આગળ હજી કહેતા મહિમા કહેતા ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે મધુસ્ફીતા વાચ પરમમૃતમ નિર્મિતવત કવન બ્રહ્મન કિં વાગપી સુરગુરો વિસ્મય પદમ મમ ત્વેતાં વાણીં ગુણકથન પુણ્યેન ભવતા પુનામીત્યર્થેऽસ્મિन् પુરમતન બુદ્ધિર્વ્યવસિતા. દેવ મહાદેવ વેદ અને એની ભાષા સર્જક, વેદના પણ તમે સર્જક છો, ભાષા પણ બધી તમારામાંથી જ નીકળી છે. હું તમારી સ્તુતિ કરવા અસમર્થ છું કારણ કે તમે જ અમૃતરૂપી વેદોની રચના કરી, તમે જ બધું કર્યું છે. તેથી હે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પણ તમારી સ્તુતિ ના કરી શકે. હું પણ મારી મતિ અનુસાર આપની સ્તુતિ કરવા જાઉં છું, જેનાથી હું પરમ પવિત્ર બનીશ. ચોથા શ્લોકમાં શિવજીના નિરાકાર સ્વરૂપ અને સાકાર સ્વરૂપ જે બંને છે એનું વર્ણન કર્યું છે. પુષ્પદંત કહે છે કે હે શિવજી, તમે જ સૃષ્ટિના સર્જન કરો છો, તમે જ પાલન કરો છો અને તમે જ વિસર્જન એટલે કે પ્રલય કરો છો. આ રીતે તમે જ બ્રહ્મા છો, તમે જ વિષ્ણુ છો અને મહેશ પણ તમે જ છો. સત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણેય ગુણો તમારાથી જ છે. વાત વેદોમાં કહેવામાં આવી છે, છતાં અમુક લોકો ગમે એમ બોલે છે. લોકો ભલે ગમે એમ બોલે, પરંતુ સત્ય તમે જ છો. શિવ જ સત્ય છે. પાંચમા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ આગળ કહે છે કિમી હ કિમ કાય સખલો કિમુપાય ત્રિભુવનમ કિમાધારો ધાતા સુજતિ કિમુપાદાનયતિ ચ અતર્કેશ્વર્યે ત્વય્યનવસરતુસ્તોરતધિયા ऋतर्कोऽयं कौश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत. હે ભગવાન, તમે ત્રિભુવનની રચના કરી છે, બ્રહ્માંડની રચના તમે કરી છે. હે મહાદેવ, મૂર્ખ લોકો હંમેશા તર્ક કરતા રહે છે કે આ સૃષ્ટિની રચના કઈ રીતે થઈ, કોણે કરી, કોની ઈચ્છાથી થઈ. આવા બેકાર પ્રશ્નો કર્યા કરે છે. કોનાથી થઈ, કોણ મહાન છે, આદિ ચર્ચા કર્યા કરે છે, ફાલતુ ટાઈમ બગાડે છે. સત્ય કહું તો આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ તમે જ છો. તમારી દિવ્ય શક્તિઓ દ્વારા જ આ જગતની સૃષ્ટિ થઈ છે. અને આ ચર્ચાને આગળ વધારતા છઠ્ઠા શ્લોકમાં પણ કહે છે કે હે પરમ પિતા, આ 7 લોક તમારા દ્વારા જ બનાવવામાં આવ્યા છે. તમારી માયા શક્તિથી જ આ જગતનું નિર્માણ થયું છે. હે માયા જ આ જગતમાં પ્રકૃતિ રૂપે વાસ કરે છે, તમારી માયા જ છે. હે દેવ, આપ તો વજનમાં છો, તેથી આપ જ સર્વસ્વ છો. આપ પરમ પુરુષ છો અને તમારી શક્તિ ભવાની પ્રકૃતિ છે. સમજવા જેવું છે. નેકલેસ બનાવવો હોય સોનાનો તો કેટલી વસ્તુ જોઈએ? સોનું જોઈએ. પહેલા સોનું જોઈએ, પછી બીજું સોની જોઈએ. આ બે જોઈએ, એના વગર બને નહીં. બે હોય તો જ બને. ખાલી સોનાથી ના થાય અને ખાલી સોનીથી પણ થાય નહીં. એટલે જગત કોને બનાવ્યું? તો કે જગદીશ. જગત અહીંયા સોનું છે, જગદીશ સોની છે. તમને ખબર પડે કે આ જગત અને જગદીશ જ જગત બને છે. અને સોનું એને ઉકાળવામાં આવે, બનાવવામાં આવે તો એને ઘાટ બનાવે સોનું. એટલે ભગવાન અત્યારે એમ કહેવામાં આવે છે પુષ્પદંત મહારાજ કે તમે જ પ્રકૃતિ છો અને તમે જ બનાવનારા છો. એટલે બનાવનારા શિવ છે. શેમાંથી બનાવ્યું? તો સોનું જોઈએ. જગત રૂપે નેકલેસ બનાવવા, જગત બનાવવું હોય તો વસ્તુ જોઈએ, રો મટીરિયલ્સ. તો રો મટીરિયલ્સ કોણ છે? તો કે ભવાની પ્રકૃતિ છે. શેમાંથી બનાવ્યું? તો કે ભવાનીમાંથી. એમ કહેવામાં આવે છે કે ભવાની બનનાર છે અને તમે બનાવનારા છો. તેથી સાબિત થાય છે કે તમે જ આ જગતની ઉત્પત્તિ કરી છે. 7મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ શિવજીને મેળવવા માટેના માર્ગોની ચર્ચા કરે છે કે તમને મળવાના માર્ગો ક્યાં ક્યાં છે. રસ્તા, પંથ, આપણી ભાષામાં કહીએ તો ધર્મ, પંથ. ત્રયી સાંખ્યમ યોગ પશુમતિ મતમ વૈષ્ણવમિતિમ પ્રભિન્નૈવ્રસ્થાને પરમિદમદં પથ્યમિતિ ચ
रुचीनां वैचित्र्यात् दृजकोटिल्यानानावतजुषा नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। હે શિવજી, તમને પ્રાપ્ત કરવાના અનેક માર્ગો છે, અનેક રસ્તાઓ છે. સાંખ્ય યોગ છે કપિલ ભગવાનનો. ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેમ કરવી, સાંખ્ય યોગમાં ભગવાન કપિલે બતાવ્યું છે. વૈષ્ણવ માર્ગ છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેમ કરવી એ વૈષ્ણવ માર્ગમાં બતાવ્યું છે. શિવ માર્ગ છે, શિવજીનો પંથ આખો અલગ છે, તો એ માર્ગથી પણ શિવજીની પ્રાપ્તિ થાય છે. વેદ માર્ગ છે, શક્તિ માર્ગ છે, ઘણા માર્ગો છે, પણ બધા વાયા મીડિયા થઈને અંતે તો આ દાખલો એક સમજવા જેવું છે કે દાખલા તરીકે આપણે રાજકોટ પહોંચવું છે, તો રાજકોટ પહોંચવા માટે અમદાવાદથી આવો તો અમદાવાદથી આવી શકાય છે, ગોંડલથી આવી શકાય, આ બાજુ જામનગરથી આવી શકાય, મોરબીથી આવી શકાય, આમથી આવી શકાય. મૂળ આપણે રાજકોટ પહોંચવાની વાત છે, શિવલોકમાં પહોંચવું છે, તો એના રસ્તા અનેક છે. જે રસ્તે જાવી કોઈ શોર્ટકટ નથી. કોઈ એમ કે અમે તરત શિવજીનો ભેટો કરાવી દઈએ તો એ શક્ય નથી. રસ્તા બધા એક જ સરખા છે, પણ પહોંચવાનું છે. ગમે એ રસ્તો લો, સાંખ્ય યોગનો ઉપદેશ કરો, વૈષ્ણવ માર્ગ પકડો, ભક્તિ માર્ગ લો, જ્ઞાન માર્ગ લો, વૈરાગ્યનો માર્ગ લો કે અઘોરીનો માર્ગ લો. અઘોરીઓ એની રીતે, સંતો એની રીતે, ભક્તો એની રીતે, પણ મળે તો બધા એક જ સરખા ભેગા તો એક જ જગ્યાએ જવાના છે. મનુષ્ય એની રીતે પ્રયાસ કરે. જેવી રીતે નદીઓનું જળ અંતે સમુદ્રમાં મળે છે, નદીઓ બધી સમુદ્રમાં મળે, કોઈક પશ્ચિમથી મળે, કોઈક દક્ષિણથી મળે. ગંગાજી ઉત્તરમાંથી નીકળીને પૂર્વમાં સમુદ્રને મળે છે, ગંગાસાગર તીર્થમાં આપણે કાલે કથા જોઈ. નર્મદાજી આમ પૂર્વમાંથી નીકળી, પશ્ચિમમાંથી નીકળી અને પૂર્વમાં નર્મદાજી મળે છે દરિયાને. એવી રીતે યમુનાજી પણ મળે છે. બધી નદીઓ અંતે તો દરિયામાં જ મળવાની છે, અલગ અલગ રસ્તાઓ છે. એવી જ રીતે તે જ રીતે આ બધા જ માર્ગો તમારી જ પ્રાપ્તિ કરાવે છે. કોઈ પણ માર્ગ દ્વારા હે શિવજી તમારી પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. 3 વાક્યો વડે 3 વેદ તમારી પ્રાપ્તિ કરાવે છે. સાંખ્ય યોગ વડે ભગવાન કપિલ, યોગ શાસ્ત્ર વડે પતંજલિ અને ન્યાય વૈશેષિક શાસ્ત્ર દ્વારા ગૌતમ આદિ ઋષિઓ એ પણ તમારી પ્રાપ્તિ કરે છે. અને પશુપતિ વડે શિવ ભક્તો તમારી પ્રાપ્તિ કરે છે. તમારી પ્રાપ્તિના અલગ અલગ માર્ગ બતાવે છે, પરંતુ અંતે તો આપ સુધી એ લઈ જ જાય છે. જેવી રીતે અલગ અલગ નદીઓ અલગ અલગ માર્ગોથી અંતે સમુદ્રમાં મળે છે, એ રીતે આ માર્ગો દ્વારા અંતે તમારી જ પ્રાપ્તિ થાય છે. આગળના શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ આગળ કહે છે, મહોક્ષ ખટ્વાંગમ પરશુરજિનમ ભસ્મ ફણિનમ કપાલમ ચેતિવ્યમ વરદતંદ્રોપકર્ણમ સુરાસ્તામ રોતિમ દદતિ ચ ભવત પ્રો પ્રણહિતા નહિ સાત્મા રામ વિષય મૃગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ. હે વરદાન આપનારા શિવજી, નંદી, ખટ્વાંગ, અરસી, ચર્મ અને ભસ્મ સર્પ આદિથી વિભૂષિત. હે મહાદેવ, આપ સર્વજ્ઞ છો, સર્વ સંપત્તિઓના સ્વામી છો. તમારા દ્વારા જ દેવતાઓ, રાજાઓ સંપત્તિઓનો ભોગ કરે છે. સંપત્તિ આપનારાય તમે, ભલે તમારી પાસે કાંઈ ના હોય, પણ તમારી એક ચપટી ભગવતમાં ખજાનો કુબેરનો છે. હે અભયના દાતા શિવજી, તમને નમસ્કાર છે. હે શિવજી, આ વિષયો તો ઝાંઝરાના નીર જેવા છે, આમ દૂરથી સારા દેખાય, પણ ભોગવી લીધા પછી એમ લાગે કે આ ક્યાં કરવાની જરૂર હતી. તે યોગીઓને તેના મનથી ડગાવી શકતા નથી. આગળના 9મા શ્લોકમાં આ જ ચર્ચાને આગળ વધારતા કહે છે, હે ત્રિપુરહંતા, ત્રિપુરાસુરને મારવા વાળા. હે દેવ, કેટલાક સાંખ્ય યોગના જાણકાર અને પતંજલિ યોગના જાણકારો આ જગતને નિત્ય અને અનિત્ય માને છે. મત અલગ અલગ હોઈ શકે, તો કોઈ નાસ્તિકો એને નિત્ય માને છે. આમ જુદા જુદા મતવાદી લોકો આ જગતને જુદી જુદી પ્રકૃતિ માને છે. આ જુદા જુદા મતોવાળા તમારા સ્વરૂપને જાણતા નથી, અને હું પણ આપના નિરાકાર સ્વરૂપને જાણતો નથી. હું તો માત્ર તમને ખુશ કરવા માટે સ્તુતિ કરું છું, મારે કોઈ ઈચ્છા નથી. બાકી તમારી સ્તુતિ કરવા હું સમર્થ નથી. 10મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ બ્રહ્માજી અને ભગવાન વિષ્ણુની ચર્ચા કરતા કહે છે,
तवे ऐश्वर्यं यदुपरि विरञ्चे हरिरतो हरिपरिश्चेतुं याता वनलनिलमन्दस्कवपुष गतो भक्ति श्रद्धां भरगुरुगुणदिव्यागिरिशयात् स्वयं त्वस्ते ताभ्य तव न किमुनिवृत्तिर्न फलति। પુષ્પદંત કહે છે કે હે પ્રભુ, જ્યારે બ્રહ્માજી અને ભગવાન વિષ્ણુ વચ્ચે વિવાદ થયો, કથા આપણે જાણીએ છીએ કે કોણ મોટું મહાન કોણ છે, તે સમયે તમે બંનેની પરીક્ષા કરવા માટે અગ્નિસ્તંભ રૂપે પ્રગટ થયા, અગ્નિલિંગ રૂપે, અને બંને દેવોને અલગ અલગ માર્ગમાં જવાનું કહ્યું. બ્રહ્માજીને આકાશ તરફ મોકલ્યા, ભગવાન નારાયણજી જેની તરફ મોકલ્યા, અને કહ્યું કે જે આ અગ્નિલિંગને અંતમાં જશે એ મહાન કહેવાશે. આકાશ તરફ જે બ્રહ્માજીએ કેવડાના પુષ્પને સાક્ષી બનાવ્યું, મૂર્ખતા કરી, અને ભગવાન નારાયણે વિષ્ણુએ અગ્નિસ્તંભનો અંત નથી એમ જાહેર કર્યું, સત્યનું પાલન કર્યું. સત્યવાણીના કારણે ભગવાન વિષ્ણુ શ્રેષ્ઠ થયા. શિવજીએ પ્રસન્ન થઈ વરદાન આપ્યું કે હે વિષ્ણુ, તમે મારા જે વ્યાપક થશો. અસત્ય ભાષણના કારણે બ્રહ્માજી મંદિરોથી વંચિત રહ્યા. હે દેવ, આપનો મહિમા ભગવાન નારાયણ અને બ્રહ્માજી પણ નથી જાણી શકતા, તો અમે ક્યાંથી જાણી શકીએ? હે ભગવાન, અંતે આ બંને દેવો દ્વારા સ્તુતિ પામી આપ સાકાર સ્વરૂપ એટલે કે મહેશ્વર રૂપને પામ્યા. માત્ર ભાવ અને ભક્તિથી પ્રસન્ન થાવ છો. આપની ભક્તિ આપનો સાક્ષાત્કાર કરાવનારી છે અને પરંપરાગત ફળ આપવા આવે છે. હે પ્રભુ, હું ભક્તિથી સ્તુતિ કરું છું, મારા ઉપર પ્રસન્ન થાવ. આગળના શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ શિવજીના પરમ ભક્ત રાવણની ચર્ચા કરે છે. અયનાદાસાધ્યમ ત્રિભુવનમવૈરમ વ્યતિકરમ દશાશો યદ્બાહૂનભુચરણકંડો પરવશમ शिरापद्मश्रेणे रतितचरणाम्भोरुहवले स्थिरायां त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम्। હે ત્રિપુરાસુરનો નાશ કરનારા શિવજી, તમારા પરમ ભક્ત રાવણે કમળની જગ્યાએ પોતાના 9 મસ્તકો કમળ પૂજા રૂપે સમર્પિત કર્યા. ત્યારે તમે પ્રસન્ન થયા. 10મું મસ્તક તમને અર્પણ કરવા જતો હતો ત્યારે તમે સ્વયં એની સામે પ્રગટ થઈ અને ત્રિભુવન વિજયનું એને વરદાન આપી દીધું. તે વરદાનના કારણે તેની 20 ભુજાઓમાં અતુલિત બળ આવ્યું અને તેથી એનો ત્રિભુવનમાં જય થયો. આ સર્વ તમારી ભક્તિનું પરિણામ છે. 12મા શ્લોકમાં રાવણ વાળી ચર્ચાને આગળ વધારે છે કે હે શિવજી, તમારી કૃપાથી રાવણ શક્તિશાળી બન્યો છે, તો એણે મૂર્ખતા કરી તમને કૈલાસ સાથે લંકામાં લઈ જવા માંગતો. શિવજીને પોતાને જ તમે લંકા કૈલાસ સાથે મારે ત્યાં આવો. કૈલાસ પોતાના હાથમાં ઉપાડ્યો, કારણ કે શિવ પૂજા માટે તે નિત્ય કૈલાસ આવતો. એને ધક્કો ન થાય એમ લંકાથી કૈલાસમાં, એટલે આને ન્યા લઈ જવાના. આ શિવજી રોજ આવતો, રોજ આવે પુષ્પક લઈને. એટલે તો ક્યાં પ્લેન હતું, અને પ્લેન તો કુબેરનું છે. પ્લેન લઈને રોજ આવે, શિવજીની પૂજા કરે, પાછો જાય. પછી થાક્યો હશે કે આ રોજ કોણ કરે, એના કરતાં ભગવાનને અહીં લઈ આવે. કૈલાસને પોતાના હાથમાં ઉપાડ્યો, તો ક્યાં લંકા ને ક્યાં કૈલાસ. આવવા જવાનો સમય બચાવવા રાવણે આવી મૂર્ખતા કરી. તેનાથી માં ભગવતી પાર્વતી પણ ભયભીત થઈ ગયા હતા. એને કૈલાસને ઉપાડ્યો, તો પછી તમે પણ જમણા પગના વજનથી કૈલાસને દબાવ્યો, તો રાવણ પાતાળમાં જઈને પડ્યો. કૈલાસની નીચે દબાઈ ગયો. એ શિવજી, સાચે જો કોઈ તમારું બળપૂર્વક સ્વામી બનવાનો પ્રયાસ કરે તો તમે એને દંડ પણ આપો છો. અને પછી કૈલાસ નીચે દબાયેલા રાવણે આપની શિવ તાંડવ સ્તોત્ર રૂપી સ્તુતિ કરી, તો તમે એ રાવણના અપરાધને ક્ષમા કર્યો અને આનાથી તમે એને નિર્મલ ભક્તિનું વરદાન આપ્યું. હે શિવજી, આપ તમારા ભક્તો માટે કંઈ પણ કરવા સમર્થ. મારી સ્તુતિનો સ્વીકાર કરો. 13મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ શિવજીના બીજા ભક્ત બાણાસુરની ચર્ચા કરે છે, જેની ચર્ચા આપણે જોઈ લીધી છે. હે શંભુ, તમારી જ કૃપાથી બાણાસુર ત્રિભુવનનો રાજા થયો, ઐશ્વર્યથી યુક્ત થયો. હે પ્રભુ, મનુષ્ય તમારા ચરણોની ભક્તિ કરે છે, તમને શીશ ઝુકાવે છે, તેની પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. એમ બાણાસુરને પણ તમે 1000 હાથ આપ્યા હતા.
1000 આપ્યા, હાથ આપ્યા પૂજા કરવા માટે, પણ એણે એનો દુરુપયોગ કર્યો. તમારી પૂજા તો ન જ કરી 1000 હાથોથી, એને બદલે ત્રિલોક ઉપર પોતાનું શાસન બળપૂર્વક જમાવ્યું અને મૂર્ખતા એવી કરી કે તમારી જ સામે યુદ્ધે ચડ્યો. કોઈ યુદ્ધ નહોતું કરતું. એટલે 14મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ સમુદ્ર મંથન વાળી કથા કહેતા કહે છે, અકાંડ બ્રહ્માંડ શ્રય ચકિત દેવાસુર કૃપા વિધેયસ્યાસીદં યત ત્રિનયનં વિષમ સંહતવત सकल्पाशय कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि स्लाद्यो भुवन भय भोङ्गव्यसनिनम्। હે પ્રભુ, જ્યારે દેવ અને દાનવો વચ્ચે મંથન થયું ત્યારે અનેક રત્નો સાથે મહાભયાનક વિષ નીકળ્યું. એ વિષથી સમગ્ર સૃષ્ટિનો વિનાશ થવાનો હતો. તે સમયે હે શિવજી, તમે કૃપા કરી એ વિષનું પાન કરું, તમારા કંઠમાં રાખ્યું. તમારું નામ એક વધ્યું, નીલકંઠ થયા. તે કંઠ નીલ થયું, આપની શોભા વધારનારું હતું. તેથી હે દેવ, આપ તો સૃષ્ટિના પ્રાણીઓના દુઃખોનો નાશ કરનારા છો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. 15મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ કામદેવની ચર્ચા કરે છે કે હે શિવજી, કામદેવના બાણોથી હજુ સુધી કોઈ બચી શક્યું નથી. દેવ, દાનવ, મનુષ્ય બચી શક્યા નથી. પરંતુ જ્યારે કામદેવે તમારી શક્તિઓને જાણ્યા વગર તમારા હૃદય ઉપર 5 બાણ છોડ્યા, સંધાન કર્યું, તો તમે તે કામદેવને ભસ્મ કરી દીધો. આ વાત જગ પ્રસિદ્ધ છે. જે કોઈ વ્યક્તિ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિનું અપમાન કરે તો તેનું ફળ સારું નથી આવતું. પરંતુ જ્યારે કામદેવની પત્ની રતિએ યાચના કરી તો તમે એમને વરદાન આપ્યું, પુનઃજીવન આપ્યું. આપના અપરાધ કરનારને પણ તમે જીવન આપનારા છો. હે મહાદેવ, તમારા સિવાય બીજું કોણ આવું? અપરાધ કર્યો હતો છતાં એની રતિએ પત્નીએ વરદાન માગ્યું તો તમે એને પાછો સજીવન આપ્યો છે. આપ દયાવાન છો. હે પ્રભુ, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આગળના 16મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ શિવજીના અતુલિત પરાક્રમની ચર્ચા કરે છે કે તમારું પરાક્રમ કેવું. મહી પાદાધાત રજતિ સહસા સંશય પદમ પદમ વિષ્ણુ ભ્રામ્ય ભુજ પરિતરો ગ્રસ્ત ગણમ મોહોર્જોર્યો સત્યમ निवृत्त जटादादित तथा जडद रक्षाये स्व नटसि ननुगामे विभुता। હે નટરાજ, તમે સંસારના કલ્યાણ માટે તાંડવ કર્યું હતું. તે સમયે સમગ્ર સૃષ્ટિ તમારા ભયથી કાપી ઉઠી હતી. સાગરો ખળભળવા લાગ્યા. તમારા પદ પ્રહારથી પૃથ્વી પોતાનો અંત નજીક જાણતી હતી. આકાશના ગ્રહો નક્ષત્રો ભયભીત થવા લાગ્યા હતા. માત્ર તમારી જટાના સ્પર્શથી સ્વર્ગ આદિ લોક વ્યાકુળ થવા લાગ્યા કે હમણાં પૂરા થઈ જશે. અને તમારી ભુજાઓના બળથી વૈકુંઠ આદિ લોક પણ ખળબળી ઉઠ્યા હતા. હે મહાદેવ, તમારું બળ, પરાક્રમ અને ઐશ્વર્ય અગણિત છે. 17મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ ગંગા અવતરણની કથા કહે છે. વ્યાપી તારા ગણગુણિત ફેનોર્ગમરુચિ પ્રવાહો વારાયમ વૃષકજગુદ્રીસ્તશિરસિતે जगद्विपाकारं जलदिवलयतेन कृतमे त्वनेनेवो नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपु। હે શિવજી, જ્યારે તમે ગંગાજી અવતરણ થયું ત્યારે અભિમાન સાથે સ્વર્ગથી પૃથ્વી ઉપર આવ્યા. એ સમયે આપના ભક્ત ભગીરથના કહેવાથી આપે ગંગાજીને જટા મુકટમાં સ્થાન આપ્યું. તે ગંગા અવતરણ સમયે નભમંડળમાં ચમકતા તારાઓના કારણે ગંગાજીનો પ્રવાહ અત્યંત ચમકતો લાગતો હતો. વ્હાઈટ ગંગાજીના વારી છે અને તારામંડળના કારણે ચમકે છે. સફેદ કલરની આમે લાઈટ કરો, ચમકે. ગંગાજીનો પ્રવાહ અત્યંત ચમકતો લાગતો હતો, આકર્ષક દેખાતો હતો. કારણ કે તે સમયે આપે વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરેલું. પરંતુ જ્યારે તે ગંગાજીના પ્રવાહ તમારા જટામુકટમાં આવી ગયો તો તે સમયે ગંગાજી બિંદુ સમાન. તિલક કેમ કર્યું હોય? વ્હાઈટ કલરનું શિવજીએ જટામાં એવું લાગ્યું. ગંગાજી કરગરિયા
તેની વિનંતી સાંભળી આપે તેને જટામુકટમાંથી એક ધારા રૂપે બહાર આવ્યા. તે ધારાને પૃથ્વીવાસી મંદાકિની રૂપે ઓળખે છે. પૃથ્વીમાં જે વહે છે એનું નામ ભાગીરથી, મંદાકિની અને ગંગાજી છે. અને પછી તે ગંગાજી જુદી જુદી ધારામાં જુદા જુદા દીપોનું નિર્માણ કર્યું હતું. અને બીજી ગંગધારા રૂપે આપની જટામુકટમાં સ્થાન પામ્યા. હે શિવજી, તે ગંગધારાથી આપનું સ્વરૂપ વધારે દિવ્યમાન થયું. અને આપ ગંગાધર નામે પ્રસિદ્ધ થયા. આ ગંગાજી અતિ પવિત્ર છે, પાપ વિનાશિની છે. કારણ કે ગંગાજીનો સંબંધ ત્રણેય દેવો સાથે છે. બ્રહ્માજીની દીકરી છે, પુત્રી છે, બ્રહ્માજી સાથે સંબંધ છે. બ્રહ્માજીએ ભગવાન નારાયણનું એનાથી ચરણ કમળ ધોયો છે, એટલે ભગવાનના ચરણોમાં રહી, એટલે વિષ્ણુપદી કહેવાય છે. અને આ ભગવાન વિષ્ણુ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. અને શિવજીએ જટામુકુટમાં ગંગાજીને સ્થાન આપ્યું, તેથી શિવજી સાથે પણ કનેક્ટેડ છે. આ ગંગાજી પરમ પવિત્ર છે, પાપ વિનાશિની છે, કારણ કે તેનો સંબંધ ત્રણેય દેવતાઓ સાથે છે. 18મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ ત્રિપુરાસુરના વધની કથા કહે છે. રથ શ્રોણી યંતા શતદુતિરગેન્દ્રો ધનુરથો રથાંગે ચંદ્રાર્કો રથચરણ પાણિક્ષરૈતિ દર્શોસ્તે કોયમ ત્રિપુરતોણમાંડંબર વિધેય ક્રીડંત્યો નખળુ પરતંત્રા પ્રભુ. હે મહાદેવ, તમે જ્યારે તારકાસુરના પુત્રો ત્રિપુરાસુરનો વધ કરવા તૈયાર થયા હતા, તે સમયે આપનું વિરાટ સ્વરૂપ અદભુત હતું. તે સમયે તમે પૃથ્વીનો રથ, આખી પૃથ્વી જેવડી છે એવડો મોટો રથ તૈયાર કર્યો અને બ્રહ્માજીને સારથી બનાવ્યા. બ્રહ્માજી સારથી થયા અને પૃથ્વી રૂપી રથના પૈડા સૂર્ય અને ચંદ્ર હતા. અને મેરુ પર્વતનું ધનુષ્ય બનાવ્યું અને આ વૈષ્ણવ ધનુષ લઈ ત્રિપુરાસુરનો વધ કર્યો છે. હે શિવજી, આટલું બધું કરવાની શી જરૂર હતી? નાટક. આ બધું તમે ન કર્યું હોત તો તમે સૃષ્ટિનો લય કરવા સમર્થ છો, છતાંય આટલું બધું કરવાની શું જરૂર હતી? આ તમારા માટે આ બધું સામાન્ય વાત છે, એમાં તમારે કોઈની સહાયતાની જરૂર નથી. હે મહાદેવ, હું જાણું છું આ માત્ર તમારી લીલા છે, નાટક છે. બાકી તમે તો આંખ ખોલો અને બંધ કરો ત્યાં ત્રિપુરાસુર વયો જાય, છતાં તમે આટલું કર્યું છે. હે પ્રભુ, આપને નમસ્કાર છે. 19મા શ્લોકમાં શિવજીના ભક્ત ભગવાન નારાયણની ચર્ચા કરે છે. હરિસ્તે સાહસ્રમ કમલવલિમાધાય પદયો યદિર્ગોણે તસ્મિન નિજમોદહરં નેત્રકમલં ગતો ભક્ત્યુદ્રેકં પરિણતિમસોચક્રવપુષાત્રયાણં રક્ષાએ ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગત. હે શિવજી, તમારી પૂજા તો ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ નિત્ય કરે છે. ભગવાન વિષ્ણુ તમારી સહસ્ત્ર નામ વડે સહસ્ત્ર સોનાના કમળોથી પૂજા કરે છે. એક દિવસ જ્યારે આપણે ભગવાન વિષ્ણુની પરીક્ષા કરવા માટે એક સુવર્ણ કમળ પૂજા પાત્રમાંથી લઈ લીધું, તો નામ ઓછા થાય, નામ એક વધ્યું અને કમળ ઘટ્યું. એટલે ભગવાન નારાયણે કટાર લઈ ભગવાને વિચાર્યું કે મારું નામ તો કમળ નયન છે, મારી આંખ પણ કમળ જેવી જ છે. હવે જો ઊભો થાવ તો પાઠ પૂરો નથી થતો, પૂજા પૂરી થતી નથી. એટલે ઊભા ના થયા, કટાર લઈ પોતાની આંખ અર્પણ કરી શિવજીને 1000મા કમળ રૂપે. ત્યારે હે શિવજી, તમે પ્રગટ થયા, ભક્તિથી પ્રસન્ન થયા અને ભગવાન નારાયણને સુદર્શન ચક્ર આપ્યું છે વરદાનમાં, અને તમારી અવિરત ભક્તિ આપી. હે શિવજી, આપ તો ભગવાન વિષ્ણુના પણ આરાધક છો. અહીં પ્રસ્તુત મહાદેવે પુષ્પદંત મહારાજે શિવજી અને ભગવાન વિષ્ણુની એકતા સિદ્ધ કરી છે. બંને વચ્ચેનો અદ્ભુત સંબંધ બતાવ્યો. ભાગવત પુરાણમાં પણ બતાવ્યો છે. વ્યાસજી પણ બંને વચ્ચેની એકતા સિદ્ધ કરી શિવજીને પ્રથમ વૈષ્ણવ કહે છે. વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ, આમ કહી વ્યાસજી પણ નમસ્કાર કરે છે શિવજીને, શંભુને. અર્થાત ભગવાન શિવ વિષ્ણુના પરમ આરાધ્ય છે, પ્રથમ ભક્ત છે. તેથી જ બાલકૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે શિવજી આવે છે, રામજીના દર્શન કરવા માટે શિવજી આવે છે. શિવ પુરાણ અનુસાર ભગવાન વિષ્ણુના પ્રથમ શિવજીના પહેલા ભક્ત ભગવાન વિષ્ણુ છે, અર્થાત પ્રથમ ભક્ત છે. પુષ્પદંત મહારાજે એ વાતની પુષ્ટિ 19મા શ્લોકમાં કરી છે. અને રામચરિત માનસમાં પણ તુલસીજી બંને વચ્ચે એકતા સિદ્ધ કરે છે. સેવક સ્વામી સખા સિયપી. આ ચર્ચા અમે પહેલા દિવસથી ખોલેલી છે, જાણો છો.
સેવક છે બે એકાબીજાના, સ્વામી છે બંને એકાબીજાના, અને સખા એટલે કે મિત્ર છે. સર્વ ઋષિઓ, મહાપુરુષો, પુરાણો એક જ વાત સિદ્ધ કરે છે કે બંનેમાં કોઈ ભેદ નથી. બંને એકબીજાના પૂરક છે, સિક્કાની બે બાજુ છે. એક બાજુ ખોટો હોય સિક્કો તો હાલતો નથી. એમ સમજો એક સિક્કો છે, એક બાજુ શિવ છે ને એક બાજુ વિષ્ણુ છે. ખોટા સિક્કા હાલે નહીં, આપણને ખબર છે. એટલે બે જોઈએ, તમારે આગળ હાલવું હોય. શિવજી અને શ્રી હરિ વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. અને બીજી વાત, ભગવાન રામજીએ જ્યારે રામેશ્વરમ ભગવાનની સ્થાપના કરી, આપણે કથાકાલ જો વિસ્તૃત જોઈ છે, ત્યારે તુલસીએ માનસમાં લખ્યું છે, લિંગથા વિવિધિવત કરી પૂજા, શિવ સમાન પ્રિય મોહિ ન દૂષા. કે રામજી કહે છે કે શિવજી સમાન મને દુનિયામાં કોઈ પ્રિય નથી. આવી રીતે તુલસી માનસમાં લખે છે. અને પછી 20મા શ્લોકમાં પુષ્પદત્ત મહારાજ આગળ કહે છે કે જે આવી રીતે મારાથી વિરોધમાં, એટલે કે શિવજીના વિરોધમાં કોઈ નારાયણની ભક્તિ કરે છે તો એને કલ્પભર સુધી, એના સમય સુધી નરકમાં રહેવું પડે છે. અને શિવજીના ભક્ત હોય અને ભગવાન વિષ્ણુના દ્રોહ કરે છે તો એને પણ કલ્પભર સુધી નરકમાં રહેવું પડે છે. 20મા શ્લોકમાં પુષ્પદત્ત મહારાજ શિવજીએ યજ્ઞ સ્વરૂપે છે એની ચર્ચા કરી છે. કતો સુપ્તે ચાક્રત્વમતિ ફલયોગે ક્રતુમતં કકર્મસ્પ્રત્વસ્ત્વં ફલતિ પુરુષારાધનમૃતે અતંસ્ત્વં સંપેક્ષ્ય ક્રતુષુ ફલદાન પ્રતિભુવં શ્રુતો શ્રદ્ધાં વ્રત્વાં દૃઢ પરિકર કર્મ સૂચના. કહે છે, હે શિવજી, યજ્ઞની સમાપ્તિ પછી તમે જ યજ્ઞ કરતા છો. યજમાન પણ તમે, ફળ આપનારા તમે, યજ્ઞ તમે, બધું તમે. તમારી પૂજા ઉપાસના વગર કોઈ કર્મ સિદ્ધ નથી થતું. તેથી સર્વજનો તમને યાદ કરીને શુભ કર્મ કરે છે. હે મહાદેવ, તમે જ યજ્ઞ છો, તમે જ એનું ફળ આપવાવાળા છો, તમે જ કરવાવાળા. તમારા અપમાનથી કે વિરોધથી કોઈ યજ્ઞ કરવામાં આવે તો એ પૂર્ણ થતો નથી. અર્થાત યજ્ઞની પૂર્ણતા જ તમે છો. આગળના શ્લોકમાં આ ચર્ચાને આગળ વધારે છે કે દશા કેવી થઈ દક્ષ પ્રજાપતિની. તમારો વિરોધ કરી યજ્ઞ કર્યો તો કેવી દશા થઈ એ ચર્ચા કરી. હે પ્રભુ, તમે જ યજ્ઞ કર્મ અને ફળનું વિધાન બનાવ્યું છે. જો કોઈ પ્રાણી, મનુષ્ય અશુદ્ધ વિચારોથી યજ્ઞ કર્મ કરે છે તો તેને ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. બીજાને હેરાન કરવા માટે જે યજ્ઞ થાય છે તો એનું ફળ મળતું નથી. શિવજી ફળ આપે છે. અને તમારા અપમાન કરી, વિરોધ કરી કોઈ યજ્ઞ કર્મ કરે છે તો તેની ગતિ દક્ષ પ્રજાપતિ જેવી થાય છે. દક્ષ પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા, ભગવાન નારાયણના પરમ ભક્ત હતા. નારાયણના ભક્ત છે, બ્રહ્માજીના દીકરા છે, બે યારે કનેક્ટેડ છે. પણ શિવજીનો વિરોધ કર્યો, ગતિ કેવી થઈ આપણે જાણીએ છીએ. યજ્ઞનો તો વિધ્વંસ થયો જ, સાચે જ. તમારી ભક્તિ વગર કોઈ યજ્ઞ, કોઈ કર્મ એનું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. આપનું અપમાન કરી યજ્ઞ કરવામાં આવે તો એ યજ્ઞ સંપન્ન નથી થતો. આગળના શ્લોકમાં આદ્રા નક્ષત્રની ચર્ચા કરે છે. આદ્રા નક્ષત્ર શિવજીનું બહુ પ્રિય છે. પ્રજાનાથમ નાથ પ્રસભમમેકં સ્વામ નુહિતરં ગતં રોહિતૂટં પ્રિયમયમોષ્યસ્ય વપુષા ધનુષ્બાણે યાતં દિવમપि સપત્રાકૃતમપોદ્રશન્तं તેદ્યાપે તજતિ નમૃગવ્યાધરપસ. હે મહાદેવ, કાળથી પ્રેરિત બ્રહ્માજી જ્યારે મૃગ એટલે હરણના રૂપમાં તેની પુત્રી સરસ્વતીમાં આસક્ત થયા. દીકરી એની સરસ્વતી છે બ્રહ્માજી, એમાં જ આસક્ત થયા બ્રહ્માજી. તે સમયે આપે પ્રગટ થઈ અધર્મી કૃત્ય જોઈ બ્રહ્માજીની પાછળ આદ્રા નામનું બાણ છોડ્યું. અને જે આજે પણ નક્ષત્ર મંડળમાં આદ્રા નક્ષત્ર રૂપે મૃગશિરા એટલે કે બ્રહ્માજીની પાછળ જ છે, અત્યારે પણ છે. તો હે શિવજી, આ વાતથી સિદ્ધ થાય છે કે આપ જ સર્વસ્વ છો અને અધર્મ કરનારને દંડ આપનારા છો. હે શિવજી, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. 23મા શ્લોકમાં પુષ્પદત્ત મહારાજ કામદેવની ચર્ચા કરતા આગળ કહે છે, હે ત્રિપુરારી, જ્યારે દક્ષ કન્યા સતી ભવાનીએ પોતાના પિતાને ત્યાં યજ્ઞ કર્મમાં પોતાનું અને આપનું બંનેનું અપમાન થવાથી
પોતાના અધીનને યજ્ઞકર્મમાં ઝંપલાવી દીધું, પોતાને અગ્નિસ્નાન કર્યું, યજ્ઞ ભ્રષ્ટ કર્યો, અને આપે તે યજ્ઞ વિધ્વંસ કરી દક્ષના મસ્તકનું છેદન કર્યું. તે સતી ભવાની બીજા જન્મમાં હિમાલયની ત્યાં પાર્વતી બનીને આવ્યા અને પુનઃ પતિ રૂપે પ્રાપ્ત કરવા એને ઘોર તપ કર્યું. અને બીજી બાજુ તે જ સમયે જગતમાં તારકાસુર નામનો અસુર પ્રગટ થયો હતો, હાહાકાર મચાવતો હતો. તે સમયે દેવતાઓ કામદેવની આપની સમક્ષ શોભ ઉત્પન્ન કરવા માટે મોકલ્યો હતો, કારણ કે શિવજીના પુત્રથી જ, તમારા પુત્રથી જ એ તારકાસુરનો વિનાશ થવાનો હતો. કામદેવે તેના સૈન્ય સાથે દેવ કાર્ય માટે કૈલાસમાં આવ્યો અને કામદેવે જ્યારે તમારા ઉપર બાણ છોડવા માટે તૈયારી કરી તે સમયે આખું જગત કામદેવને વશ થયું. અને પછી પામર જીવો પણ વિષયને જ્યારે યોગીશ્વર અને તપસ્વીઓ કામને વશ થયા, આખું જગત કામને વશ થયું. પામર જીવોની તો શું વાત કરીએ, સમસ્ત ચરાચર જગતમાં બ્રહ્મમય જીવ જોતા હતા, જેને ભગવાન ભક્તોને આ બ્રહ્મમય જગત લાગતું, શિવમય લાગતું, એને જગત નારીમય દેખાવા લાગ્યું. ચરાચર જગત નારીમય લાગ્યું. સ્ત્રીઓએ આ જગતને પુરુષમય જોવા લાગી અને પુરુષોમાં જગતને સ્ત્રી તત્વ જોવા લાગ્યું. 2 ઘડી સુધી આખા બ્રહ્માંડમાં કામદેવનું કૌતુક ચાલ્યું, છતાં એની કોઈ અસર તમારા ઉપર ન થઈ, આખા બ્રહ્માંડ ઉપર થઈ. કામદેવે શિવજી ઉપર બાણ છોડ્યું તો આપે સમાધિમાંથી જાગ્યા, ત્રીજું અગ્નિ નેત્ર ખોલ્યું, કામદેવને ભસ્મ કર્યું. પછી તેમની પત્ની રતિની ઈચ્છાથી કામદેવને પરત કર્યો છે અને પાર્વતીનું પાણીગ્રહણ આપે કર્યું, આપની અર્ધાંગના બનાવી. અને કામદેવને જીતનાર મહાદેવ, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. અને આપના દ્વારા સ્કંદ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, જેણે તારકાસુરનો વધ કર્યો. 24મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ શિવજીના સ્વરૂપોની ચર્ચા કરતા કહે છે કે તમારા સ્વરૂપ કેવા? સ્મશાનેશ્વા કીરા સ્મરહર પિચાચા સહચરા ચિતાભસ્માલેપ સ્રગપિનુ કરોટિ પરિકર અમંગલ્યશીલમ તવ ભવતુ નામેવમખિલમ તથા મે સ્મર્તુણા વરદ પરમ મંગલમસી. કહે છે, હે ભોલેનાથ, તમે શમશાનમાં રહો, શમશાનમાં ભૂત પ્રેત સાથે રહો છો, તમે સળગતી ચિતા એની ભસ્મ શરીરે લગાવો છો, તમે મુંડમાળા ધારણ કરો છો. આ બધા જ ગુણ અશુભ છે, ભયાનક છે. છતાં હે શિવજી, તમે તમારા ભક્તોને શુભ અને મંગળ ફળ આપવાવાળા છો, કારણ કે તમારું નામ મંગળમય છે. હે મંગલ કરતા શિવજી, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આગળના શ્લોકમાં કહે છે, હે શિવજી, સત્ય બ્રહ્મને શોધવા માટે યોગીઓ મનને એકાગ્ર કરે છે, હૃદયને શુદ્ધ કરે, યોગ શાસ્ત્રમાં બતાવેલા યમ નિયમ આસન વડે પ્રાણાયામ કરી બ્રહ્માનંદનો આનંદ મેળવે છે. તે બ્રહ્માનંદના અનુભવથી તેના શરીરમાં કંપન થાય, અનુભવ થાય, ખબર પડે. તમે સિદ્ધ કરો ને બધું એટલે ખબર પડે કે આપણામાં દેવત્વ આવી ગયું છે. કંપન થવા માંડે, આંખોમાંથી એમ જ આંસુ જવા માંડે, સ્તુતિ કરતા કરતા, નમસ્કાર કરતા કરતા. આવા બ્રહ્મજ્ઞાની યોગીઓ બ્રહ્માનંદમાં ડૂબી અંતે આપને જ પ્રાપ્ત કરે છે. એ બ્રહ્માનંદનો અનુભવ યોગીઓ માટે અમૃત સરોવર સમાન છે. અને એ અમૃતના સાગર શિવજી, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આગળના શ્લોકમાં શિવજી બ્રહ્માંડની સાથે જોડતા શિવજીને સર્વવ્યાપકતા સિદ્ધ કરે છે કે તમે તો જગતને અણુએ અણુમાં છો. ત્વમ સોમસ્ત્વમસી પવનસ્ત્વમ હોતવઃ ત્વમ વ્યાયસ્ત્વમ વં ત્વમ વ્યોમ ત્વમ ધરણીરાત્મા ત્વમિતિ ચ પરિચ્છેનામેવં ત્વયि પરિણતા બેભ્રતુ ગિરં વિમસ્ત્વં ત્વં ન ત્વં વયમિહં યત્વં ન ભવસી. હે વિશ્વંભર, તમે જ સૂર્યનું તેજ છો, તમે જ ચંદ્ર છો, તમે જ પવન છો, તમે જ અગ્નિ છો, તમે જ જલ છો, તમે જ આકાશ છો અને તમે જ પૃથ્વી છો. અને આ વિશ્વમાં આત્મા રૂપે પણ તમે જ છો. હે શિવજી, આપ જ બ્રહ્માંડમાં જુદા જુદા રૂપે વ્યાપ્ત છો, અણુએ અણુમાં છો અને કણે કણમાં છો. અને આ જગતમાં પ્રાણીઓ, મનુષ્યો, પક્ષીઓ આદિમાં જે આત્મા છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, એ બધું જ તમે છો. હે બ્રહ્માંડના સ્વામી, ભોગતા અને નાશ કરતા આ સર્વ આપ જ છો. માટે હે શિવજી, સર્વસ્વ
તમે જ છો હે વિશ્વાત્મા, વિશ્વની આત્મા. શિવજી, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. 27મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ ઓમકાર નાદ બ્રહ્મની ચર્ચા કરે છે. કે પુષ્પદંત કહે છે, હે શિવજી, ઓમકાર શબ્દની ઉત્પત્તિ આપનાથી જ થઈ છે. આપણે જોયું પહેલા દિવસે ઓમકાર નાદ આપથી જ ઉત્પન્ન થયો. ઓમકારમાં અ ઉ મ તમારાથી જ બન્યું છે. અકાર ઉકાર મકાર આ ત્રણ શબ્દથી ત્રણ લોક, સ્વર્ગ, પૃથ્વી અને પાતાળ આપથી જ થયા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય વિભૂતિઓ આપનાથી જ થઈ. અને તથા ત્રણેય અવસ્થાઓ જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આપથી જ થઈ છે. ઓમકારમાંથી જ આ બ્રહ્માંડની રચના થઈ છે. એ ઓમકાર રૂપી નાદના પિતા શિવજી, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. 28મા શ્લોકમાં શિવજીની જુદી જુદી 8 વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે. ભવઃ સર્વો રુદ્ર પશુમતિરથોગ્ર સહમહં તથા વિવેશાનાં વિધિયદભિધાનસ્તકમિદં અમુષ્મેન પ્રત્યેક પ્રવિચરતિ દેવ શ્રુતિરપે પ્રિયાયાસ્મે તમને પ્રવહિતિ નમસ્યોસ્મિ ભુવતે. પુષ્પદંત મહારાજ કહે છે કે હે શિવજી, વેદો પણ આપની 8 વિભૂતિઓનું નમસ્કાર કરે છે. કઈ કઈ 8 વિભૂતિઓ ચર્ચા આપણે કરી છે, છતાંય રિવિઝન કરી લઈએ. પવઃ સર્વઃ રુદ્ર પશુપતિ ઉગ્રઃ સહમાન ભીમ ઈશાન આ બધા શિવજીના નામ છે. ભવ જે જગતની ઉત્પત્તિનો વાચક છે, જે સર્વની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. ભવ ના હોય તો જગતની ઉત્પત્તિ ના થાય. આપણે કહીએ કે આ ભવે ક્યારે છૂટશું, તો શબ્દ ભવ ભગવાનનું નામ છે. સંસારની ઉત્પત્તિ તથા લયના કારણ શિવજી છે, તેથી શિવજીને ભવ કહે છે. સર્વ જે સર્વને ધારણ કરી અને પોષણ કરે છે, પાલન કરે છે. એટલે બ્રહ્મા જગતમાં જન્મ આપે શિવજી રૂપે, વિષ્ણુ શિવજી રૂપે પાલન કરે, અને શિવજી જ પોતે મહેશ્વર રૂપે આ જગતનો લય કરે. એવી રીતે સર્વ જીવોનો દોષોને ક્ષમા કરે છે એવા પૃથ્વી તત્વરૂપી શિવજીને સર્વ કહેવામાં આવે છે. એટલે આ પૃથ્વી એ સર્વ છે. રુદ્ર જે પાપીઓ માટે દંડ સમાન છે, પાપીઓને દંડ આપે રુદ્ર, તેથી દંડ આપે શિવજીના સ્વરૂપને રુદ્ર કહેવામાં આવે છે. આ રુદ્ર સ્વરૂપ અસતનો નાશ કરનારું છે. શિવજીનું કોપાયમાન સ્વરૂપ રુદ્ર સ્વરૂપ છે, અને આખા જગતને એક જ ક્ષણમાં, ક્ષણ એટલે આંખના પલકારામાં જગતનો નાશ કરે છે. એવું અગ્નિ તત્વનું સૂચક છે. પછી પશુપતિ. પશુપતિ એ ચેતન સ્વરૂપ છે. પશુ જાતિ અથવા સર્વ અજ્ઞાની જીવોના સ્વામી શિવજી એ પશુપતિ રૂપે પશુપતિનાથ છે નેપાળમાં, કેદારનાથનું પાટલું. પછી ઉગ્ર પ્રચંડ વેગથી રહેલા વાયુ તત્વ સ્વરૂપ, જે વાયુ આ ફૂંકાય છે, પવન ફૂંકાય છે, એ શિવજી છે. ઉગ્ર સહમહાન છઠ્ઠું નામ છે, અર્થાત મહાન સહિતનો શબ્દ મહાદેવ, જે શિવજીની મહાનતાને સિદ્ધ કરે છે. જેણે મનના દેવ ચંદ્રમાને ધારણ કરેલ છે, તે સોમમૂર્તિ મહાદેવને સહમહાન કહેવામાં આવે છે. 7મું ભીમ. ભીમ એટલે વિશાળ શરીરવાળા, મોટું શરીર, વિરાટ સ્વરૂપ, જેનું શરીર આકાશમાં છે. એ આકાશ સર્વવ્યાપી છે, તેથી શિવજીને ભીમ કહે છે. ઈશાન. ઈશાન જે સર્વના નિયંતા છે, જેને કારણે પ્રાણી માત્રનું જીવન શક્ય છે. ઈશાન ના હોય તો આપણે જીવી ના શકીએ. આ 8 વિભૂતિઓ શિવજીની છે, અને 8 નમોનું માત્ર રટન કરવાથી શિવજીની સ્તુતિ થાય છે. આમ વેદો પણ ઓમકાર રૂપી પ્રણવ દ્વારા જ આપનો બોધ કરાવે છે. હે મહાદેવ, આપતી 8 વિભૂતિ રૂપી નામોનું વંદન કરું છું, સ્તુતિ કરું છું. 29મા શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ શિવજીના બીજા સ્વરૂપો અને નામોની ચર્ચા કરતા એને નમસ્કાર કરે છે. નમો વેદિષ્ઠાય પ્રિયદદવવિષ્ઠાય ચ નમો નમઃ ષોડિષ્ઠાય સ્મરહરમહિષ્ઠાય ચ નમો નમો વસિષ્ઠાય ત્રિનયનયવષ્ટાય ચ નમો નમઃ સર્વસ્મે તે તદિતિમતિ સર્વાય ચ નમઃ. હે એકાંત પ્રિય, એકલું રહેવું ગમે એવા મહાદેવ, આપ ભલે બધા જીવોથી દૂર છો, છતાં તમે સૌ જીવોની નજીક છો.
હે કામદેવને નાશ કરનાર મહાદેવ, તમે જીવોમાં આત્મા રૂપે, સૂક્ષ્મ રૂપે અને બ્રહ્માંડમાં વિરાટ રૂપે રહો છો. આ જે બ્રહ્માંડ દેખાય છે એ તમારું સ્વરૂપ છે. હે ત્રિનેત્ર મહાદેવ, તમે જ યુવા છો અને તમે જ વૃદ્ધ છો. જ્ઞાનમાં વિરાટ છો, વૃદ્ધ છો અને સૃષ્ટિના બધા જ જીવોમાં તમારું સ્વરૂપ છે. અને તમે જ આ જગતના બીજ છો અને બધા જ જીવોમાં આત્મા રૂપે તમે જ રહો છો. હે જગત બીજ વિરાટ મહાદેવ, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આગળના શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ શિવજીના બીજા સ્વરૂપોને નમસ્કાર કરે છે. બહલરસૈ વિશ્વોપત્યો ભવાય નમો નમઃ, પ્રબલતમસે તત્સંહાય હરાય નમો નમઃ. जनसुखकृते सत्त्वोद्रिको मृडाय नमो नमः. रमहिषे पदे निस्त्रिगुण्ये शिवाय नमो હે ભગવાન, नमः. તમે જ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો, રજોગુણના પ્રધાન દેવ છો. તમે જ બ્રહ્મા છો, સૃષ્ટિ કરો છો. હે બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહાદેવ, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. અને તમે જ તમોગુણ ધારણ કરી રુદ્ર રૂપે જગતનો વિનાશ કરો છો. હે મહેશ્વર, આપને નમસ્કાર છે. હે મહાદેવ, તમે જ સત્વગુણ ધારણ કરી નારાયણ સ્વરૂપ બનો છો, જગતનું પાલન કરો છો. એવા આ વિષ્ણુ રૂપને હું નમસ્કાર કરું છું, બ્રહ્મ સ્વરૂપને નમસ્કાર કરું છું, રુદ્ર રૂપને નમસ્કાર કરું છું, વિષ્ણુ રૂપને નમસ્કાર કરું છું. હે મહાદેવ, આપના ત્રિગુણથી યુક્ત બ્રહ્મ સ્વરૂપને હું નમસ્કાર કરું છું. તમે જ ત્રિગુણથી સત્વ, રજ અને તમોગુણ રૂપી ત્રિગુણાત્મક મહાદેવ, આપને નમસ્કાર છે. અને તમારી વિભૂતિ, તમારું જે અંગ એવી આદિશક્તિને પણ હું નમસ્કાર કરું છું. હે બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહાદેવ, હું આપને નમસ્કાર કરું છું, વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. આગળના શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ વિનમ્ર બની નિવેદન કરતા કહે છે, હે કલ્પવૃક્ષ સમાન વર આપવાવાળા મહાદેવ. કલ્પવૃક્ષ કોને કહેવાય કે એની નીચે જે તમે કલ્પના કરો એ મળે, એને કલ્પવૃક્ષ કહેવાય. એટલે અહીંયા શિવજીને પુષ્પદંત મહારાજે કલ્પવૃક્ષ કહ્યા કે તમે કલ્પવૃક્ષ છો, તમારી પાસે જે માંગે એ મળશે. મારું મન શોક, મોહ, દુઃખ અને કલેશોથી ભરેલું છે. મારામાં આ બધું છે, બધા દુર્ગુણો છે. આવા દુઃખી મનથી હું આપની કઈ રીતે સ્તુતિ કરું? છતાં એ મહાદેવ, તમારો ભક્તિ અને ભાવને કેન્દ્રમાં રાખી મેં આપની સ્તુતિ કરી છે. તે સ્તુતિ રૂપી વાંગમય પૂજાની પુષ્પમાળા હું આપને અર્પણ કરું છું. આપ સર્વ શક્તિમાન છો, ભક્તોના ભાવને જુઓ છો. તેથી કઈ ભૂલ થતી હોય તો મને ક્ષમા કરજો. આગળના શ્લોકમાં આ જ વાતને આગળ વધારતા કહે છે, અસિતગીરી સમસ્યાસ્પજ્જલમ સિંધુ પાત્રે સુરતરો વર્ષાકાલે ઘની પત્રમૂર્વી लिखति शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् अमीशं पारं नयाति. હે મહાદેવ, આપના ગુણો અનેક છે. તમારી સ્તુતિ શક્ય નથી, કારણ કે સમુદ્ર રૂપી કલમ બનાવી હોય, સમુદ્રની કલમ બને, અને પર્વત રૂપી શાહીમાં બોળીને કલ્પવૃક્ષ રૂપી શાહી બનાવી પૃથ્વીનો કાગળ બનાવ્યો હોય, અને સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપા જ્ઞાન શક્તિ સરસ્વતીજી પોતે દિવસ અને રાત તમારા ગુણો લખવા માંડે. સમુદ્રની શાહી બને, પર્વતની કડીઓ બને, કલ્પવૃક્ષમાં શાહી બનાવી પૃથ્વીનો કાગળ બનાવી જ્ઞાન સ્વરૂપા ભગવતી મહાસરસ્વતી પણ તમારા ગુણોનું વર્ણન દિવસ અને રાત સતત કર્યા કરે, લખ્યા કરે, તોય તમારા ગુણોની કોઈ વ્યાખ્યા નથી થતી. એ મહાદેવ, હું તો એની સામે પૂછે એક જીવ છું, તો હું તો તમારું વર્ણન કઈ રીતે કરી શકું? આગળના શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ શિવજીના રૂપનું વર્ણન કરી નિવેદન કરે છે, કહે છે, અસુર મુનિન્દ્રે રચિંતિતમ લગ્નમોદય પ્રથિતગુણમહિમ્નો નિર્ગુણશ્વરસ્ય સકલગુણવરિષ્ઠ પુષ્પદંતાવિદાનો રુજિમલ્લભૂતે સ્તોત્રમેતશ્ચકાર. હે મહાદેવ, તમે સુર, અસુર અને મુનિઓ દ્વારા વંદિત છો, ત્રણેય દ્વારા પૂજિત. શિવજીનો તમે જોજો, દેવતાઓએ વિરોધ નહીં કરે, દેવતાઓએ વિરોધ નહીં કરે, મનુષ્યોએ વિરોધ નહીં કરે, પશુઓએ કોઈ વિરોધ નહીં કરે. અજાત શત્રુ, કોઈના શત્રુ જ નથી. જ્યારે ભગવાન નારાયણનો દૈત્યો વિરોધ કરે છે, કેમ કે અનેક વાર ભગવાને અહીંયા આવી દૈત્યોનો સંહાર કર્યો છે. પુષ્પદંત કહે છે કે તમે બધામાં પૂજનીય છો. હે મહાદેવ, તમારા મસ્તકે ચંદ્રમા છે અને તમે ત્રિગુણથી યુક્ત બ્રહ્મ છો. તમારા ગુણો અને સ્વભાવની મહિમા જાણી નથી શકાતી. હે મહાદેવ,
તમારાથી જ પ્રભાવિત થઈ પુષ્પદંત હું આપની સ્તુતિ કરું છું. આગળના 34મા શ્લોકથી પુષ્પદંત મહારાજ મહિમ્ન સ્તોત્રનું મહાત્મ્ય અને ફળ કથન કહે છે. પહેલા બે શ્લોકમાં મહિમા મહાત્મ્ય બતાવ્યું, પણ અંતિમ શ્લોકોમાં પણ મહાત્મ્ય બતાવ્યું અને ફળ કથન પર કરે છે. પુષ્પદંત કહે છે કે જે મનુષ્ય ભાવ અને ભક્તિથી યુક્ત થઈને આ સ્તોત્રનો નિત્ય પાઠ કરે છે તે પૃથ્વીમાં પોતાની ઈચ્છા અનુસાર વિચરણ કરે છે. તેને શિવજીની કૃપાથી ધન, પુત્ર, આયુષ્ય અને કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતે તે જીવ શિવજીના લોકમાં જાય છે અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રના પુણ્ય ફળથી તેના બધા જ પાપો ભસ્મ થાય છે અને પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરી શિવજીને પામે છે, શિવ રૂપ બને છે. આગળના શ્લોકમાં શિવજીનો મહિમા અને મહિમ્ન સ્તોત્રનું મહત્વ બતાવતા આગળ કહે છે, મહિષાનામ પરો દેવો મહિમ્નો નામ પરાસ્પદે અઘોરાનામ પરો મંત્રો નાસ્તિ તત્વમ ગુરુ પરમ. પુષ્પદંત કહે છે કે શિવજી સમાન બીજું કોઈ મને ભગવાન પ્રિય નથી. મહિમ્ન સ્તોત્ર જેવું બીજું કોઈ સ્તોત્ર નથી. મહિમ્ન જેવું સ્તોત્ર નહીં, શિવજી જેવા દેવ નહીં. અને અઘોર જે શિવજીનો મંત્ર છે, અઘોર એટલે ઓમકાર, એના જેવો કોઈ બીજો દુનિયામાં મંત્ર નથી. અને ગુરુ, આ સમાજમાં ગુરુ સમાન બીજું કોઈ પૂછતી નથી. આગળના શ્લોકમાં ફળકથનને વધારતા કહે છે, દીક્ષાદાનમ તપસ્તીર્થમ જ્ઞાનમ યોગાદિકાઃ ક્રિયા મહિમ્નસ્તવ પાઠસ્ય કલાનામ હંતિ ષોડશી. દીક્ષા આપવાથી, ગુરુ પાસેથી મળે દીક્ષા, એમનો મંત્ર કરવો નહીં, પહેલા દીક્ષા લઈ, નહીંતર એનું ફળ મળતું નથી. દીક્ષા લઈ આપવાથી, દાન આપવાથી, તપ કરવાથી, તીર્થયાત્રા કરવાથી અને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી, યજ્ઞ કરવાથી જે ફળ મળે છે, આ બધું કરવાથી જે ફળ મળે એટલું જ ફળ મહિમ્ન સ્તોત્રના એકમાત્ર પાઠથી મળે છે, એવું બતાવ્યું. પછી આગળના શ્લોકમાં કહે છે, કુસુમદર્શન નામ સર્વગંધર્વ રાજ શશિધરવરે મૂલદેવ દેવસ્ય દાસ સકલો નિજમહિમ્નો વશ્યવાશરોષાત સ્તવનવિદમકાર સિદ્ધિવ્ય દિવ્યમ મહિમ્નઃ. જ્યારે તે રાજાના બગીચામાંથી પુષ્પની ચોરી કરતા હતા પુષ્પદંત મહારાજ, તે સમયે શિવ નિર્માલ્ય અને ભગવાન વિષ્ણુનું નિર્માલ્ય અર્થાત બીલીપત્ર, પુષ્પ અને તુલસીપત્ર ઉપર ફગ પડી ગયો. આપણે કથા સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ તો શિવજીનો અપરાધ થયો, તેથી શિવજીએ ગંધર્વાજ પુષ્પદંતની બધી શક્તિઓનો વિનાશ કર્યો હતો. અને પછી શિવજીને શાંત કરવા માટે, પ્રસન્ન કરવા માટે શિવજીની આ મહિમ્ન સ્તોત્ર રૂપી લાંબી સ્તુતિ કરી. શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા, શાંત કર્યા છે. આગળના શ્લોકમાં આ સ્તોત્રનો મહિમા આગળ વધારતા પુષ્પદંત કહે છે કે જે મનુષ્ય આ સ્તોત્રનો પાઠ હાથ જોડીને ભક્તિથી શિવજી સમક્ષ કરે છે તો તે ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓ દ્વારા વંદિત અને ઋષિમુનિઓ દ્વારા પૂજ્ય બને છે અને અંતે શિવલોકમાં જાય છે. પુષ્પદંત મહારાજ દ્વારા રચિત આ સ્તોત્ર અમોઘ છે, શિવજીના બાણ સમાન છે. આગળના શ્લોકમાં પુષ્પદંત મહારાજ આ સ્તોત્રને વિરામ તરફ લઈ જાય છે. 39મા શ્લોકમાં કહે છે, અસમાપ્તદમ ઇદમ સ્તોત્રમ પુણ્યમ ગંધર્વ ભાષિતમ અનોમયમ મનોહારિમ સર્વમીશ્વરમ વર્ણનમ. પુષ્પદંત મહારાજ દ્વારા રચિત ભગવાન શિવજીના ગુણો અને મહિમાથી ભરેલું આ મનમોહક અને પુણ્ય આપનારું, શિવજીને પ્રસન્ન કરનારું આ દિવ્ય સ્તોત્ર પૂર્ણ થાય છે અને અંતિમ પ્રાર્થના સાથે કહે છે, ઇતિ શાવાંગમયી પૂજા શ્રીમદશંકરપાદયો અર્પિતાં તેન દેવેશ પ્રિયતાં મે સદાશિવ. કહે છે કે હે શિવજી, વાણીને માધ્યમ બનાવી મેં આપની પૂજા કરી છે. વાંગમય પૂજા વચનોથી કરી અને વાંગમય કહેવાય. આપણે પણ 9 દિવસથી વાંગમય પૂજા કરીએ છીએ. તે તમારા ચરણ કમલમાં અર્પણ કરું છું. હે શિવજી, તમે એનો સ્વીકાર કરો અને તમારી પ્રસન્નતા મારા ઉપર બનાવી રાખો. તવ તત્વમ ન જાનામિ, હું તમને જાણતો નથી. કિદશ્રોષ્ટિમ મહેશ્વર
યાદૃશોऽસि મહાદેવ તાદૃશાય નમો નમઃ. एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नर सर्वपापविनिर्मुक्तं शिवलोके महीयते. હે મહાદેવ, હે મહેશ્વર, હું તમારા સ્વરૂપને જાણતો નથી. તમારા દરેક સ્વરૂપોને નમસ્કાર કરું છું. જે મનુષ્ય આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે છે ત્રણેય કાળમાં, સવાર બપોર સાંજ, ત્રણેય અવસ્થામાં, તો એ જીવ પાપ મુક્ત બની શિવલોકમાં જાય છે. શ્રી પુષ્પદંત મુખ પંકજ નેત્રેણ સ્તોત્રેણ કિલ્વિષહરેણ હરપ્રિયેણ કંઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન સુપ્રેણિતો ભવતિ ભૂતપતેર્મહેશ. પુષ્પદંતના મુખ કમલમાંથી નીકળેલું, ઉદિત થયેલું, સર્વભોગ આપનારું, પાપનો વિનાશ કરનારું આ શિવ મહિમનું સ્તોત્ર શિવજીને અતિ પ્રિય છે. જે લોકો આનું ગાન કરે છે, નિત્ય પાઠ કરે છે, તેના ઉપર શિવજી પ્રસન્ન રહે છે. જે મનુષ્ય ભાવ અને ભક્તિથી યુક્ત બનીને આ સ્તોત્રનો વિધિ વિધાન મુજબ પાઠ કરે છે, તેને યશ, ધન, કીર્તિ, સંતતિ અને ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અંતિમ નિવેદનમાં જય ઘોષ સાથે આજની શિવ મહિમનું સ્તોત્ર વિરામ પામે છે. બોલીએ સોમનાથ મહાદેવ કી જય, રામેશ્વર ભગવાન કી જય. આ જગ્યા ઉપર કૈલાસ સંહિતાને વિરામ આપે છે. 10મો ખંડ પૂરો થાય છે. પછી વાયવી સંહિતા છે, જેના 2 ભાગ છે, 11 અને 12, જેમાં પુનરાવર્તિત કથાઓ છે. બધી સૂર્યએ ફરી શિવજી અને શિવાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું છે, જે આપણે ચર્ચા કરી છે. મહેશ્વર આદિશિવ, તેની શક્તિ આદિશક્તિ છે. મહેશ્વર છે તો એની શક્તિ શિવા છે. શિવજી પુરુષ છે અને શિવા પ્રકૃતિ છે. રુદ્ર તો એની શક્તિ રુદ્રાણી છે, એ બતાવ્યું. વિશ્વંભર વિષ્ણુ છે તો આખા જગતનું ભરણ પોષણ કરવા માટે દ્રવ્ય શક્તિ મહાલક્ષ્મી એની શક્તિ છે, એ બતાવ્યું. સૃષ્ટિકર્તા બ્રહ્મા છે તો બ્રહ્માને પણ શક્તિ જોઈએ, તો એની જ્ઞાન શક્તિ એ મહાસરસ્વતી છે. સૂર્યનારાયણ છે તો એની ભગવાન શક્તિ શિવા એ પદ્મા છે, અને અગ્નિ છે તો એની ઉમા છે. આમ પ્રત્યેક શિવ અને શિવાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું. શિવજીના કલ્યાણના દેવ છે એ બતાવ્યું. હંમેશા કલ્યાણ કરતા રહે છે. કોઈ પણ દેવની પૂજા કરવાથી શિવ પૂજા થાય છે, એ બતાવ્યું. મૂર્તિ બદલાવીને કોઈ દિવસ ખંડિત થઈ ગઈ હોય, દ્રષ્ટિહીન થઈ ગઈ હોય તો બદલાવો, એ વાત અલગ છે. પણ શિવપુરાણ અનુસાર મૂર્તિ, બીજું માળા અને ત્રીજું મંત્ર આ બદલાવાતો નથી. બાજુવાળાને ફળ મેળવવું હોય એટલે આપણે એની પાસેથી મંત્ર લઈને કરવા માંગવાનો નથી. આપણે જે મંત્ર લીધો છે, જે માર્ગ છે આપણો, એ છોડવાનો નથી. મૂર્તિ, માળા અને મંત્ર ક્યારેય બદલાવો નહીં, એ બતાવ્યું. નિત્ય શિવ પૂજા કરવી, બંનેમાં ભેદ ના કરો. ભગવાન વિષ્ણુ, 5 દેવોમાં ભેદ ના કરો. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, શિવજી, આદિશક્તિ અને ગણપતિ, 5ને સમાન ગણી વંદન કરવા. ભગવાન નારાયણ હોય તો શિવજીના ભક્તે નારાયણને શિવ સમાન ગણી નમસ્કાર કરવા. ભગવતીનું મંદિર છે તો ભગવતીને પણ શિવા સમજી, શિવ સમજી નમસ્કાર કરવા. નવા નવા શણગારો કરવા. ભગવાનના જુદા જુદા દ્રવ્યોથી, ઉપચારોથી અભિષેક કરવો. વન આશ્રમ બતાવ્યો, એના ધર્મો બતાવ્યા. બ્રાહ્મણ મુખ છે ભગવાનનું, ચર્ચા કરીએ આપણે. તેનું કર્મ મુખ પ્રધાન છે, જ્ઞાન પ્રધાન છે, મસ્તકમાં જ્ઞાન છે, એટલે શિક્ષક, ગુરુ છે. બ્રાહ્મણ જગતનું ગુરુ છે. ક્ષત્રિય રક્ષક છે. પૂજામાં ભગવાનની પૂજા છે ક્ષત્રિય. સમાજનું રક્ષણ કરવું એ પૂજાનું કામ છે, હાથનું કામ છે. વૈશ્ય પોષક છે. જગતનું ભરણ પોષણ કરવું, વેપાર કરવો, હવાયું કરવું, ડબલ ન કરવું. વૈશ્ય પોષક છે. શુદ્ર સેવક છે. વૈશ્ય ભગવાનનું ગુરુ એટલે સાતળ છે, પેટ છે, અને શુદ્ર ભગવાનનો સેવક છે એટલે પગ છે, ચરણ છે. અને એને સેવક થઈને રહેવાનું, એટલે ઉપરના 3 સમાજની સેવા કરવી એ શુદ્ર એટલે કે સેવકનું કામ છે. બધાથી ઉપર શિક્ષક છે, બ્રાહ્મણ છે, પછી ક્ષત્રિયો છે, પછી વૈશ્યો છે અને શુદ્રો છે. અને 4 ભગવાનની અંદર જ કલ્પવામાં આવ્યા છે. જે થયું એ પ્રમાણે, જે બતાવ્યું એ પ્રમાણે કરવું. પછી નારી ધર્મ ઉપદેશ બતાવ્યો, જેની ચર્ચા આપણે અનેક વાર કરી છે. કે નારી માટે એનો પતિ સર્વસ્વ છે, એની પૂજા કરવી. પૂજા અર્થાત એનું ધ્યાન રાખવું.
બીજા કોઈ દેવની કોઈ ભગવાનની પૂજા કરવાની જરૂર નારીને જરૂર નથી, પુરુષોની જરૂર છે એ બતાવ્યું. પછી પંચાક્ષર મંત્ર એનું મહત્વ બતાવ્યું છે. ઓમ નમઃ શિવાય મહામંત્ર છે એનો મહિમા બતાવ્યો. અ ઉ મ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, અકાર ઉકાર મકાર, અકાર બ્રહ્મા, અકાર વિષ્ણુ, ઉકાર બ્રહ્મા, મકાર મહેશ, અને બિંદીમાં ઉપર આદિશક્તિ અને નાની ડોટ જે છે તે ગણપતિ મહારાજ. આ રીતે ઓમકાર પ્રણવ છે, તેમાં પંચદેવો આવે છે. નમઃ નમસ્કાર કરું છું, ઓમકાર પછી શબ્દ આવે નમઃ, નમસ્કાર કરું છું. પંચદેવો તો આવ્યા જ પહેલા, ઓમકાર બોલો એટલે પાંચે દેવો નાદ છે. એમ સમજો કે સ્વિચ છે, ચાલુ કરો તો યંત્ર ચાલુ થઈને કેમ ઉપર પાણી પહોંચે છે. એમ ઓમકાર વગર મંત્ર બોલાતો નથી, એમાં પાંચે દેવો છે, એનો કોડ આપેલો છે. ઓમકાર પહેલા બોલાય, પછી તો કે નમઃ નમસ્કાર કરું છું. કોને? તો કે શિવજી. શિવાય નમો નમઃ, ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર થયો. ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રના જપ કરવાથી, શિવ પૂજા કરવાથી, ભગવાન નારાયણની પૂજા કરવાથી કે અન્ય પંચદેવોની પૂજા કરવાથી નરક યાતના થતી નથી, પણ સમાન ભાવના રાખવી જરૂરી છે. ભલે તમે કોઈ પણ એક સ્વરૂપને પકડો. શિવજી ગમે છે તો શિવજી પ્રત્યે પ્રેમ હોવો જોઈએ, ભક્તિ હોવી જોઈએ. ભગવાન વિષ્ણુ ગમે છે, કૃષ્ણ ગમે છે, રામ ગમે છે, ભગવતી ગમે છે, પણ એ સ્વરૂપમાં એ પાંચેયનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે એ રીતે યાતના થતી નથી એ બતાવ્યું. નરક યાતના નથી થતી. આવી રીતે ઓમ નમઃ શિવાય મહામંત્ર 5 અક્ષરોનો છે, એટલે 5 કરોડ જપ કરો એટલે એ સિદ્ધ થાય. જેટલા કરોડનો મંત્ર, જેટલા શબ્દોનો મંત્ર, એટલા કરોડ મંત્ર કરવાથી એ સિદ્ધ થાય છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 12 અક્ષર છે. ઓમકાર છોડી દેવાનો, એ તો નાદ છે, અવાજ છે, ત્યાં સુધી પહોંચવાનો. એટલે 12 કરોડ મંત્ર કરો એટલે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર સિદ્ધ થાય. નરવાળ મંત્ર 9 અક્ષરનો છે. ઓમ એમ બ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા છે. તો એમાં ત્રણેય ભગવતીના દેવ ડોટ આપેલા છે. ઓમકાર એમાં પંચદેવો, પછી એમ રેમ ક્લેમ એ બીજ છે, મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી, મહાસરસ્વતી. એ ત્રણેયના બીજ, નાદમાં બીજ વાવવાના, અને બીજ વાવ્યા પછી કોને? તો કે ઓમ એમ રેમ ક્લેમ ચામુંડાય વિજય નમઃ. આ નરવાળ મંત્ર છે, મહામંત્ર છે. તો એ સિદ્ધ કરવા માટે 9 કરોડ જપ કરવા આ બતાવ્યું. પછી મહામંત્રનો મહિમા બતાવ્યો છે. મંત્ર મહામંગલકારી, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય છે. મંત્ર સદા મંગલકારી, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. એ જાપ જપી સવનારી, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. એ જાપ જપો સવનર નારી, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. એ મંત્રથી રામ વિજય નિવર્યા, શ્રી રામેશ્વરને યાદ કર્યા. હે મંત્ર તે રામ વિજય વર્યા, શ્રી રામેશ્વરને યાદ કર્યા. કરી પૂજાને શિવ પ્રસન્ન થયા, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. હરિ પૂજન શિવ પ્રસન્ન થયા, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ગંધર્વો જેનું ગાન કરે, સનકાલિત જે રસપાન કરે. ગંધર્વો જેનું જ્ઞાન કરે, સનકાદિક કરે, રસપાન કરે. વ્યાસ તથા મુખથી ઉચ્ચરે, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. વ્યાસ સદા મુખથી ઉચ્ચરે, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. એ મંત્રથી સિદ્ધિ સર્વે મળે, વર્તન મનના સવતા પટળે. છેવટે મુક્તિનું
કામ મળે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. છેવટે મુક્તિનું ધામ મળે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. એ મંત્ર સદા છે સુખકારી, ભવસાગરથી લેશે તારી. એ મંત્ર સદા છે સુખકારી, ભવસાગરથી લેશે તારી. છે મંત્ર મહામંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. છે મંત્ર સદા મંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. પછી સદાચારનું વર્ણન બતાવ્યું છે. સદાચારનું પાલન કરવું, નિત્ય નિયમો જો વેદોમાં બતાવ્યા છે એ પ્રમાણે રહેવું. સૂર્યોદય પહેલા ઉઠી જવું, ઉઠી સ્નાન કરવું, અર્ઘદાન કરી નિત્ય પોતાના ઇષ્ટદેવની પૂજા કરવી. મા બાપ, ગુરુ, બ્રાહ્મણ, સંત, સાધુને નમસ્કાર કરવા. સ્ત્રીઓએ સ્નાન કરી રસોડામાં પ્રવેશ કરવો. સ્નાન વગર વર્જ્ય છે, જાવું નહીં. તુલસી ક્યારે દીવો કરી પછી ઠાકોરજીને પગે લાગી અને અંદર જાઓ. અંતમાં ફરી શિવ પૂજાનું મહત્વ બતાવ્યું, જે આપણે એક બીજા રૂપે જોયું છે. અંતમાં શિવજીને ઉમા સાથે નમસ્કાર કર્યા છે વ્યાસજી. ઓમ નમઃ શિવાય મહાદેવાય ચ નમો નમઃ. ઓમ શિવા શક્તિ આદિશક્તિએ નમો નમઃ. ભગવતી આદિશક્તિ સહિત શિવજીને નમસ્કાર કર્યા અને અંતમાં શિવ પુરાણના રચયિતા વ્યાસજીને સૂચિ નમસ્કાર કરે છે, એના ગુરુ છે. ઓમ નારાયણાય સ્વરૂપાય વ્યાસાય નમો નમઃ. સૂચિને નમસ્કાર કરીએ આપણે. સૂચિ પાસેથી આ કથા મળી. ઓમ વ્યાસ શિષ્યાય સુતાય નમો નમઃ. સૂચિને નમસ્કાર કર્યા પછી શિવજી આગળ માંગણી કરવાની. કેવી માંગણી પણ બતાવી તો કે ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદવોસ્તવ જાયતે તથા કુરુષ્વમ દેવેશ નાતસ્તવમ નો યતઃ પ્રણો. ભવે ભવે હે શિવજી, અમને તમારા ચરણોની કથાઓની સેવા અને ભક્તિ મળે એ માંગીએ છીએ. તમારી ભક્તિ મળે, તમારી કથા અમને નિત્ય સાંભળવા મળે એવી કૃપા કરજો. ભવે ભવે આ જન્મ નહીં, દરેક જન્મે આ કૃપા કરજો. શિવ કથા પૂર્ણ થઈ. હવે આપણે સૌ ભગવાનના શરણે છે જઈશું. એક સાથે ભાવ અને ભક્તિ સાથે છેલ્લી સ્તુતિ કરીએ. પ્રભુ તારા શરણોમાં અમને તું લેજે. પ્રભુ તારા શરણોમાં અમને તું લેજે. કરીને દયા ભક્તિ તારી તું દેજે. કરીને દયા ભક્તિ તારી તું દેજે. પ્રભુ તારા શરણોમાં મને તું લેજે. પ્રભુ તારા શરણોમાં અમને તું લેજે. અમે તો સદાનાથ છીએ બાળ તારા. અમે તો સદાના છીએ બાળ તારા. કદી નાથ અવગુણ ના જોશો અમારા. કદી નાથ જોશો અવગુણ અમારા. સદા માગીએ નાથ દેજો સદબુદ્ધિ. સદા માગીએ નાથ દેજો સદબુદ્ધિ. આ વિનતી અમારી છે ઉરમાં તમે લેજો. આ વિનતી અમારી છે ઉરમાં તમે લેજો. પ્રભુ તારા શરણોમાં અમને તું લેજે. પ્રભુ તારા શરણોમાં અમને તું લેજે.
કરીને દયા ભક્તિ તારી તું દેજે. દયા ભક્તિ તારી તું દેજે. રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ. રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા. રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. શિવજીનો આ જ્ઞાન યજ્ઞ 9 દિવસથી ચાલતો હતો આપણે ત્યાં. આ જ્ઞાન યજ્ઞ ભગવાનના અનુગ્રહથી પૂર્ણ થાય છે. મારા અનુગ્રહથી નહીં, તમારા પ્રયાસથી નહીં, ભગવાનના અનુગ્રહથી પૂર્ણ થાય છે. સત્કાર્યોની પૂર્ણાવતી થતી નથી, સત્કાર્યોનો આરંભ હોય છે. ચાલુ કર્યું છે એ તો જીવનના અંત સુધી અહીંયાથી જે શીખ્યા છીએ, ભણ્યા છીએ, લીધું છે એ આપણામાં ઉતારવાનું છે. જો આપણે નિષ્કામ વિશ્રામ જોઈએ છે આ ભાવમાંથી, તો અહીંયા જેવું શ્રવણ કર્યું એને જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ. શિવ કથા ઉતરવી જોઈએ, તો જ શિવજીના દર્શન થશે. નહીં તો આ કથા એક ક્રિયાકાંડ રૂપે રહી જશે. આયોજકોને, તમને, તમારા પરિવારને ધન્યવાદ. સંત બધાને, બ્રાહ્મણ મુનિને ધન્યવાદ. આપ સૌના હૃદયમાં રહેલા શિવજીને અમે અહીંયાથી નમસ્કાર કરીએ છીએ. તમે જે ભાવથી અહીંયા બેઠા એ જ ભાવથી અમે કથા કહી છે. 9 દિવસથી આ ચાલતો શિવ કથારૂપી યજ્ઞ, મહાયજ્ઞ, શિવજીની વાંગમય પૂજા છે. હરિભજન કરી એને વિરામ આપીએ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ. રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. રાધે શ્યામ રામ શ્યામ રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. ઓમ નમઃ શિવાય 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 નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય. સોમેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય સોમેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી. 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 તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી. તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી.
તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી તારે ધૂન લાગી ભોળા તારે ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી હર ભોળા શંભો તમારે ધૂન લાગી પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગી પાર્વતીના પ્યારા તમારે ધૂન લાગી પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગી પાર્વતીના પ્યારા તમારે ધૂન લાગી ગણપતિના પિતા તમારી ધૂન લાગી ગણપતિના પિતા તમારે ધૂન લાગી સ્વાતિ સ્વામીના પિતા તમારી ધૂન લાગી સ્વામીના પિતા તમારે ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારે ધૂન લાગી ગળે સર્પ કાળા તમારી ધૂન લાગી ગળે સર્પકાળા તમારે ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી ભોળા શંભો તમારે ધૂન લાગી શિરે ગંગા ધારા તમારી ધૂન લાગી ગંગાધારા તમારે ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારે ધૂન લાગી ઢાક ડમરૂ વાળા તમારી ધૂન લાગી ઢાક ડમરૂ વાળા તમારે ધૂન લાગી દેવો મેં મહાદેવા તમારી ધૂન લાગી દેવો મહાદેવા તમારે ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી ભોળા તારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી ભોળા તારે ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારે ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારે ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી હર ભોળા શંભો તમારે ધૂન લાગી હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી અંતિમ નિવેદન કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈવા બુદ્ધિતક્રાત્મા પ્રકૃતે સ્વભાવા કરોમિ સદાં સકલં પરસ્મૈ નારાયણેતિ સમર્પયામિ નારાયણેતિ સમર્પયામિ નારાયણેતિ સમર્પયામિ इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमदशङ्करपादयोः अर्पितां तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिव प्रियतां मे सदा शिव प्रियतां मे सदा शिव बोलिए रामेश्वर भगवान की जय सोमनाथ महादेव की जय रामचंद्र भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय आदिशक्ति भगवती चामुंडा माता की जय हनुमान जी महाराज की जय सदगुरुदेव की जय अपने अपने माता पिता की जय ओम नमः पार्वती पतये